फोगाट की मौत तो बाद परिवार का पीए ते सनसनीखेज इल्जाम कहा पीए ने नशा दे के कीता यौन शोषण पैसा ते जायदाद हड़प्पण दे लई उतारिया मौत दे घाट गोवा पुलिस नूं दित्ती लिखती शिकायत। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च कोताही के मामले च अज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। 5 जनवरी नूं फिरोजपुर आए सन प्रधानमंत्री मोदी किसानां दे धरने करके फ्लाईओवर ते रुकिया रहा सी काफला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च कोताही नूं लैके सीएम मान ने जताया खेद। मुलापुर च प्रधानमंत्री सामने बोले पिछली सरकार च अमन कानून की स्थिति सी खराब पर अज ओही पंजाब देश के प्रधानमंत्री का कर रहा निघा स्वागत। पौंग डैम दे विच वधिया पानी का पद्धर अजकल च किसी भी वेले छड्डिया जा सकता है पानी। बीबीएमबी ने जारी किया अलर्ट लोगों नूं ब्यास दरिया तो दूर रहने की दित्ती चेतावनी। अप्रैल दे विच अटारी बार्डर तो फड़ी गई 102 किलो हैरोइन के मामले च वड्डी छापेमारी। एनआईए ने 4 सूबियां च 9 थावां ते कीती रेड कई अहम दस्तावेज ते डिजिटल डिवाइसेस जब्त। पठानकोट दे विच गैर कानूनी माइनिंग ते पुलिस दा एक्शन। रावी दरिया दे नेड़ेओं 8 ट्रैक्टर ते 10 ट्रालियां जब्त 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जलंधर के प्राइवेट हस्पताल च वड्डी वारदात नौजवान ने हस्पताल च वड़ के कीता नर्स का कतल एक होर नर्स गंभीर जख्मी। सिद्धू मूसेवाला लई इंसाफ की मांग अज मानसा तो कतल वाली थां तक कैंडल मार्च। मूसेवाला के मापिया ने लोगों को आपो अपने शहरों च कैंडल मार्च कड्ढण दा दिता सद्दा। एमपी परनीत कौर की अगवाई च अज पटियाला च प्रदर्शन करन गया महिलावां पंजाब सरकार नूं याद दिवाउणगियां 1000 रुपए वाला वादा। सिद्धू मूसेवाला लई इंसाफ की भी मांग। विक्रम मजीठिया ने प्रकाश सिंह बादल नाल कीती मुलाकात। पिंड बादल पहुंच के सीनियर बादल दा जाणिया हाल चाल। जेल तो बाहर आउण तो बाद पहली मुलाकात। पंजाब तो बाद हुण हिमाचल ते आम आदमी पार्टी का जोर। अज हिमाचल दौरे ते रहणगे मुख मंत्री भगवंत मान। उन्हां दे विच सीएम मान ते मनीष सिसोदिया हिमाचल की जनता नूं देणगे दूजी गारंटी। लुधियाना दे विच दुध उत्पादकां ते किसानां ने शुरू किया अंदोलन। वेरका प्लांट के बाहर शुरू किया अणमिथे समय के लिए धरना। सरकार वालों 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब नाल अदायगी ना किए जाण तो खफा। नाभा के मकान च फटिया गैस सिलेंडर परिवार के 3 लोग झुलसे। अग दे विच घर का सारा समान भी सड़िया। सोनीपत च कुहाड़ी गैंग की दहशत लुट के इरादे नाल पेट्रोल पंप के करिंदे ते कीता हमला। रौला पाउण ते बदमाश होए फरार। बाबे कोल दुख सुनाउण वाली वीडियो ते इंद्रजीत निक्कू के हक च नितरे पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ एमी विर्क गिप्पी गरेवाल सने कई सितारियां ने दित्ती हमायत। निक्कू ने बाबे कोल कर्जे अते खराब सेहत की कही सी गल। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जलंधर च एक वड्डी वारदात हुई है। प्राइवेट हस्पताल दे विच एक नर्स का कतल कर दिता गया है। पर्ल हस्पताल के अंदर बढ़ के इस वारदात को अंजाम दिता गया है। नौजवान ने 2 नर्सां ते हमला किया, एक की मौत हो गई है, दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। जलंधर दे विच एक वड्डी वारदात हुई है। एक प्राइवेट हस्पताल दे विच एक नर्स का कतल किया गया है। एक नौजवान बढ़ता है हस्पताल दे विच ते नर्स के उत्ते हमला कर दिंदा है। एक नर्स की मौत हो गई है, एक दूसरी नर्स गंभीर जख्मी है, हालत गंभीर बनी हुई है। जलंधर का मामला है। जलंधर दे विच पर्ल हस्पताल दे विच वड़ के एक नौजवान ने इस वारदात को अंजाम दिता है। ये तस्वीरां ने जलंधर दियां जिथे एक नौजवान इस हस्पताल च जांदा है ते नर्स के उत्ते हमला कर दिंदा है। एक नर्स का कतल कर दिता है। दूसरी लड़की भी गंभीर जख्मी हुई है। एक दूसरी लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। साडे सहयोगी सुरेंद्र कंबोज जुड़े ने होर जानकारी दे लई। सुरेंद्र, की कुछ इस मामले च पूरी जानकारी कार्रवाई की हो रही है ते दूसरी लड़की की हालत किवें है, सारा कुछ इस मामले दे विच वापरिया क्यों है, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? जी बिल्कुल अर्श, जिद्दां कि कल देर रात की घटना हैगी है। एक जिहड़ी बलविंदर कौर नाम की जिहड़ी नर्स सीगी ਉਹ एक दिन सेहत खराब होने का हवाला दे के ड्यूटी ते नहीं सी आई ते कल देर शाम जदों दूसरी नर्स जिहड़ी सीगी ज्योति नाम की नर्स सीगी ਉਹ ਉਸਨੂੰ
ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈਗੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਆ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਤੇ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਰਿੰਕੂ ਟਾਕਾ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜੀਜਾ ਅਮਨ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤ ਨਗਰ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ। ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ATM ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਕੂ ਟਾਕਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੀਜਾ ਅਮਨ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। सीबीआई जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। गोवा पुलिस है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रही।
वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं भी हमें सुधीर पे शक है, तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं अभी उस पे हमें शक है। सुधीर सांगवान को लेकर के सोनाली फोगाट ने पहले भी कुछ बताया था। पहले ना, जैसे उसके खाने में ना, अभी भी 2 दिन पहले भी मेरी माँ से बात हुई थी, दीदी की बात हुई थी, तो मेरी माँ से बात हुई तो बोली मेरे खाने में नहीं, खाना खाते ही मेरे हाथ पैर है ना काम करना बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मेरी माँ से हुई थी। और 1 महीना पहले भी यही बात हुई थी, उसको खीर में कुछ दिया था, उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। तो मैंने भी बोला था उसको कि तू टेस्ट करवा ले, कभी कुछ तेरे खाने में मिला के दिया जा रहा है, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा वैसे ही हो गया होगा। यहाँ फार्म हाउस से भी कोई सामान वगैरह भी ले जाया गया? हाँ, कल लेके गए हैं, फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन लेगा जी? वो आदमी था, सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान? लैपटॉप वगैरह है, जो CCTV कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है। वो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया है वो। तो अभी जैसे सुधीर के ऊपर आप लोग जैसे आशंका जता रहे हैं, उसके साथ कोई मिली भगत हो सकती है और भी, या खाली सुधीर के ऊपर भी आप लोगों को आशंका है? नहीं, हो सकती है। उस सुधीर मेन तो सुधीर है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुधीर पक्का है। क्योंकि दीदी है ना, वो 1 मिनट भी दीदी को नहीं, अकेला नहीं छोड़ता था। 1 मिनट भी किसी से कोई बात कर ले, वो सारा दिन उसके पास ही। हम जैसे फैमिली में इकट्ठे होते या और उसको कहा करते ना, आप बाहर बैठ जाओ, जैसे यहाँ लेडीज़ बैठी है, तो वो छोड़ के जाया ही कौन करता। और कई बार बात होया करती, यूँ लगा करता कि वो किसी दबाव में है, वो खुल के बात कौन कराया करती, वो पास में होया करता जब। बिल्कुल तनख्वाह पे था, सैलरी में कोई दूर का रिश्तेदारी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, तनख्वाह पे रखा था उसको कि इसकी अच्छे से जांच हो, CBI जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। जब सारी जनता जब उसके साथ थी अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो ही साथ था। हम उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बयान हर बार, हमने 4 बार फ़ोन किया, घर वालों ने भी, हम बार फ़ोन कर रहे हैं बहन को क्या हुआ, उसका हर बार बयान बदला गया। कभी वो कहते थे भी मैं 7 बजे आया हूँ, कभी वो कहते हैं हम 12 बजे पार्टी से आए हैं, कभी कहते हैं वो 4 घंटे बाथरूम में थी। इसलिए उस बयान के तहत तो ऐसे पता चलता है कि हर बार बयान बदला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो उसको वहाँ की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आरोप इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो देखो इस तरह का बंदा था हमारे साथ, उसने सभी के साथ झगड़ा करवा दिया। तो ये बात सब लोगों को पता है, मीडिया में आ जाती, परिवार वालों को पता चल जाती, फिर लोग ऐसे बात बनाते भी ये दूर इसलिए कर रहा है, क्या पता इसकी क्या साजिश हो, भी क्या साजिश हो सकती है। दूर इसलिए कर रहा है, चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान हो हमारे परिवार का, उसने परिवार के हर आदमी को उससे दूर किया, बहन से। सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के ऊपर कितना भरोसा करती थी? देखो, पिए था, उसका काम सारा दिन भी उससे काम करवाती थी, 24 घंटे उसका काम था उसका साथ रहना। तो भरोसा करती तभी साथ ले जाती थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर रखा था, बहन के साथ भी क्या दबाव था, हमें नहीं पता इस चीज़ का। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ अंकित दोदानी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? लिखती शिकायत दी है सोनाली के भाई ने, उसमें काफी सारे दावे किए गए हैं, काफी सारे सनसनीखेज दावे हैं, पीए पर सीधे सीधे इल्जाम लगाए गए हैं। उनकी बहन की भी हम बातचीत सुन रहे थे, बहन का भी कहना है कि जितनी बार हमने फोन किया बयान बदल रहा था सुधीर, इसीलिए हमें उस पर शक है और परिवार से बातचीत नहीं करने देता था। बिल्कुल एक पल के लिए कभी सोनाली को अकेला नहीं छोड़ता था, ये सोच के कि किसी से कोई बात ना कर ले। तो इन सारी चीजों को लेकर अब कार्रवाई क्या होगी या फिर प्रशासन क्या इस पर कर रहा है? जिस तरह से लगातार ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले 48 घंटे बीत चुके हैं, 48 घंटे से भी ज़्यादा कहें तो मौत के बीत चुके हैं, और अभी तक पोस्टमार्टम ना होना वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्योंकि परिजन जो हैं, घर वाले जो हैं, जो भाई है, उन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। उनकी पहली यही है कि पहले सुधीर सांगवान पर FIR दर्ज की जाए और FIR दर्ज होने के बाद ही वो पोस्टमार्टम करने देंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी मामला उलझा हुआ है। और जिस तरह से भाई
भाई जो जी। रिंकू ढाका है उसने जो तहरीर दी है, जो दरखास्त दी है, जो एप्लीकेशन दी है थाने के अंदर, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सुधीर सांगवान जो कि पीए के रूप में काम करता था वो शारीरिक शोषण करता था। तो वो कहीं ना कहीं एक बात सामने निकल करके आ रही है, लेकिन सवाल यही उठते हैं कि वो अगर शारीरिक शोषण करता था और जिस तरह से अपनी शिकायत में भी कहा गया है कि 2019 में उन्होंने कुछ खिला करके उनके साथ रेप किया था और वीडियो बना ली थी, लेकिन उस 2019 से लेकर के 2022 आ गया है, 3 साल में क्यों नहीं सोनाली फोगाट ने शिकायत की, क्यों नहीं भाई ने शिकायत की, जो कि अब कर रहे हैं। अगर उनको जानकारी थी तो पहले भी पुलिस में शिकायत की जा सकती थी, हरियाणा में की जा सकती थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता थी, लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है उसके बाद ही सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं मामला प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी दिन पहले देखा था कि प्रॉपर्टी को लेकर भी आपसी विवाद सामने आया था और वो परिवार का विवाद सामने आया था। आज जो बहनें बयान दे रही हैं वो प्रॉपर्टी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपस में लड़ते हुए नजर आए थे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जिस तरह से प्राथमिक तौर पर बताया गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, वो अभी हुई है या नहीं हुई है वो भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि उनका हार्ट फेल हुआ था या कोई जहरीला पदार्थ उनको खिलाया गया था जिससे उनकी मौत हुई है या कोई अन्य कारण उनका रहा है। क्योंकि सुधीर सांगवान के बारे में सवालिया निशान जरूर लगते हैं, क्योंकि वही उनके साथ थे। एक दूसरा जो है सुखविंदर, उस रात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पार्टी में वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि ये जिस दिन मौत हुई है उससे पहले रात का वीडियो है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ दिख रही है, गले में हाथ डाल करके डांस करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद से सुधीर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उसी सवालों को देखते हुए गोवा पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। सुधीर सांगवान हो वो चाहे सुखविंदर हो, दोनों को हिरासत में ले रखा है। गोवा से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है, पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री का भी इसमें बयान आता है, गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं उनका भी बयान साफ तौर पर आता है कि डीजीपी स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और किसी हर पहलू से जांच की जा रही है, कहीं भी कोई जो क्लू है वो छोड़ा नहीं जाएगा। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से बात की, वहीं हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने गोवा के प्रदेश अध्यक्ष से बात की और पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की सिफारिश की है, कहीं ना कहीं बात कही है। लेकिन फिर भी घरवाले अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। घरवालों का यही कहना है कि गोवा पुलिस उनके कहे हिसाब से कार्य नहीं कर रही है, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है। अब आज उम्मीद है कि उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही सच्चाई निकल करके सामने आएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है और अगर आरोपों में इतनी सच्चाई है तो वही जो मैंने पहले सवाल उठाया कि 2019 से अगर रेप किया हुआ था और वो लगातार रेप कर रहा था तो पहले सवाल क्यों नहीं उठाए गए। वो चाहे सोनाली फोगाट की बात करें कि खुद सोनाली फोगाट ने वो सवाल क्यों नहीं उठाए, और अगर भाई को पता था, बहनों को पता था, माँ को पता था या जीजा को पता था तो क्यों नहीं सवाल उठाए। जहां तक जीजा को फोन कॉल आने की बात है कि कहा जा रहा है कि जो अमन पूनिया जीजा हैं उनको एक रात पहले फोन आया था, तो वो भी कॉल डिटेल से पता चल जाएगा कि कौन सा फोन किसको आया था, क्योंकि कॉल डिटेल जब पुलिस इकट्ठा करेगी तो वो सारी चीजें साझा हो जाएंगी और जानकारी निकल करके सामने आ जाएगी। क्या अमन पूनिया का, सोनाली फोगाट का अमन पूनिया को फोन आया था या फिर वो भी एक कहीं ना कहीं बात गढ़ी जा रही है। तो अपने आप में सवाल काफी खड़े हैं, सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन लगातार पुलिस जांच कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी की देखरेख में जांच हो रही है, मुख्यमंत्री भी उसके लिए सीरियस हैं, हरियाणा के जो नेता हैं वो भी सीरियस हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि सोनाली फोगाट एक कद्दावर नेता जरूर थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि कुलदीप बिश्नोई उस टाइम कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और जीते वो थे। हालांकि ये भी बात कही जा सकती है कि कुलदीप बिश्नोई अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उससे भी एक उनको धक्का जरूर लगा था, क्योंकि वो लगातार आदमपुर के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए काम कर रही थी। और जब से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो अब दावा यही हो रहा था कि अब अगला जो चुनाव है आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई लड़ेंगे, जिससे कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो वो भी कह सकते हैं कि एक टेंशन जरूर दिमाग में थी, लेकिन 5 दिन पहले खुद कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई जो कि उनकी पत्नी है
खुद सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर जाते हैं और फार्म हाउस पर जाकर के मुलाकात करके आते हैं, आपस में गिले शिकवों को दूर करते हैं और बाद में मीडिया के सामने भी आकर के बयान देते हैं कि अब हम एक पार्टी में हैं और मिलकर के आदमपुर के लोगों के लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा एक मामला जो है वो उलझा हुआ है। एक सवाल और उठता है कि कहीं ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं थी, कहीं ना कहीं कोई राजनीति का शिकार तो नहीं हो गई है सोनाली फोगाट, क्योंकि सोनाली फोगाट अपने आप में एक दबंग नेता थी और उनके कहें कि संबंध भी काफ़ी नेताओं से थे और अच्छे संबंध थे। वो लगातार आकर के आदमपुर की समस्याओं को उनके समक्ष रखती थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही है कि कोई राजनीति का शिकार तो सोनाली फोगाट नहीं हुई है, लेकिन सोनाली फोगाट इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब सवाल उनके पीछे छूट गए हैं। तो सुधीर सांगवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। वहीं सुखविंदर जो है दूसरा जो एक सहयोगी था उसको हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस जांच में ये पता चलेगा, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा सरकार जो है वो सीबीआई जांच की सिफारिश करती है, जिसका कि परिवार लगातार मांग कर रहा है। ये अपने आप में सवाल है। अगर सीबीआई जांच की सिफारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो उलझे हुए सवाल हैं वो सुलझने की कहीं ना कहीं लगता है कि सुलझ जाएंगे। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। तक काफी सारे सवाल जरूर खड़े हुए ने। सोनाली फोगाट दी गोवा दे विच मौत हो गई है, लेकिन उस तो बाद परिवार लगातार साजिश दे इल्जाम लगा रहा है, सीबीआई जांच दी मंग कर रहा है। ते हुण उन्हां दे भरा ने लिखती शिकायत दित्ती है गोवा पुलिस नूं, जिस दे विच कई सनसनीखेज दावे कीते गए ने। सुधीर सांगवान ते रेप करन दे, ब्लैकमेल करन दे इल्जाम लगाए गए ने। यह वड्डा सनसनीखेज दावा कीता है सोनाली फोगाट दे भरा ने इस शिकायत दे विच। ते अजे तक पोस्टमार्टम नहीं होया सोनाली फोगाट दा, अजे तक पोस्टमार्टम नहीं होया। परिवार एफआईआर दी मंग कर रहा है कि सुधीर सांगवान ते एफआईआर दर्ज होवे। हमारी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। गोवा पुलिस है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रही। वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं भी हमें सुधीर पे शक है, तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं भी उस पे हमें शक है। सुधीर सांगवान को लेकर के सोनाली फोगाट ने पहले भी कुछ बताया था। पहले ना, जैसे उसके खाने में ना, अभी भी 2 दिन पहले भी मेरी माँ से बात हुई थी, दीदी की बात हुई थी, तो मेरी माँ से बात हुई तो बोली मेरे खाने में नहीं, खाना खाते ही मेरे हाथ पैर है ना काम करना बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मेरी माँ से हुई थी। और 1 महीना पहले भी यही बात हुई थी। उसको खीर में कुछ दिया था, उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। तो मैंने भी बोला था उसको कि तू टेस्ट करवा ले, कभी कुछ तेरे खाने में मिला के दिया जा रहा हो, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा वैसे ही हो गया होगा। यहाँ फार्म हाउस से भी कोई सामान वगैरह भी ले जाया गया? हाँ, कल लेके गए हैं, फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन ले गया जी? वो आदमी था, सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान? लैपटॉप वगैरह है, जो सीसीटीवी कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है। वो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे ही उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया है वो। तो अभी जैसे सुधीर के ऊपर आप लोग जैसे आशंका जता रहे हैं, उसके साथ कोई मिली भगत हो सकती है और भी, या खाली सुधीर के ऊपर भी आप लोग आशंका है? नहीं, हो सकती है उस सुधीर, मेन तो सुधीर है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुधीर पक्का है। क्योंकि दीदी है ना, वो 1 मिनट भी दीदी को नहीं, अकेला नहीं छोड़ता था। 1 मिनट भी किसी से कोई बात कर ले, वो सारा दिन उसके पास ही। हम जैसे फैमिली में इकट्ठे होते या और उसको कहा करते ना, आप बाहर बैठ जाओ, जैसे यहाँ लेडीज़ बैठी है, तो वो छोड़ के जाया ही कौन करता। और कई बार बात होया करती, यूँ लगा करता कि वो किसी दबाव में है, वो खुल के बात कौन कराया करती, वो पास में होया करता जब। बिल्कुल तनख्वाह पे था, सैलरी में कोई दूर का रिश्तेदारी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, तनख्वाह पे रखा था उसको कि इसकी अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। जब सारी जनता जब उसके साथ थी, अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही उसको? इस वेले दी बहुत वड्डी खबर, एसआईटी ने सुखबीर बादल नूं तलब कीता है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है, एसआईटी ने सुखबीर बादल नूं तलब कीता है। कोटकपूरा गोलीकांड दे विच पुछगिछ दे लई सद्दिया है। 30 अगस्त नूं पुछगिछ दे लई बुलाया है। सूत्रां दे हवाले नाल बहुत वड्डी खबर, सुखबीर सिंह बादल नूं एसआईटी ने तलब कीता है। कोटकपूरा गोलीकांड मामले दे विच पुछगिछ दे लई सद्दिया गया है। 30 अगस्त नूं पुछगिछ दे लई एसआईटी ने बुलाया है। वड्डी खबर, सुखबीर बादल तो हुण पुछगिछ दी तैयारी है। कोटकपूरा गोलीकांड मामले च एसआईटी ने
ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਹੁਣ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ पंकज, लगता है कि मामला जल्द सुलझेगा क्योंकि बहुत लंबा समा हुण हो चुका है, लोग इंसाफ की उड़ीक कर रहे हैं, लेकिन इस मामले दे विच लगातार जांच हो रही है, लगातार पुछगिछ भी की जा रही है। अकाली दल ने इस मामले ते सियासी बदलाखोरी इसनूं करार दिता है कि जो उन्हां ते इल्जाम लगाए जांदे रहिंदे ने ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ,
ਕਿਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਮਨਾਸਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮਨਾਸਬ ਸਮਝਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਦੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗਾ। ਘਟਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਆ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ, ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਆਵੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਕੰਗ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 7-7.5 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 10:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ 2015 ਚ ਵਾਪਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, SPS ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ IG ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੱਥ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ SIT ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਗੋਲੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ 2 ਨਿਹੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, SSP ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ CM ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SIT ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੈਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਪਈ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 88 'ਚ ਹੋਇਆ, 87 'ਚ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 2015 ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਊਗੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ 90 'ਚ ਬਣਿਆ, 95 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਏ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਰਸ਼ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਰਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਸੇਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਸਰਸੇਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਲੈ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੋਠੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈਜੀ ਵਾਲੀ, ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਮੋਸਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲਾਇਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਰ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਣ ਵਿਨੋਦ ਘਈਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਖੰਗਾਲੇ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੋ ਥਾਈਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਸੀਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜੇ। ਜੀ ਕੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਪਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਕੰਗ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੋਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ।